واللہ 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 شرک و بدعت میں اعلیٰ جو سلطان ہے، شرک و بدعت کا اعلیٰ جو سلطان ہے، شرک و بدعت کا اعلیٰ جو سلطان ہے، شرک و بدعت کا اعلیٰ جو سلطان ہے، وہ بریلی کا احمد رضا خان ہے۔ واللہ۔ ہیلو، ہاں علی خان، ہاں خیریت تو ہے؟ کیوں؟ ارے آپ بھاگ گئے تھے۔ ارے میں بھاگ گیا تھا جی، ہلو، اس کے بعد سے آپ نے فون بھی میرا نہیں کیا۔ ہلو 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 سنو سنو جی سنو میری بات۔ تمہارے یہاں جتنے بھی مولوی ہیں جو آج سوشل میڈیا پر ہیں اور جو تمہارے اکابر ہیں، ان کے باتوں میں تضاد کیوں ہے؟ بھائی، ادھر ادھر کی باتیں مت کریں۔ آپ جو ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے بزرگوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ خاموش رہو۔ خاموش کیوں رہے؟ آپ نے تو آپ احمد کو ہی رضا کو صرف لات آپ مار کے دی۔ ماں باپ نے حق دیا ہے بولنے کا، آپ نے ہم کو احمد نہیں رضا آیا کو لات مار دی۔ ہم نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لات نہیں، بلکہ تم نے دیوبندی اکابر جو ہیں، ہم نے جو ہے اکابر علماء جو ہیں اپنے اکابروں کو لات مار دی۔ ہم نے جو آپ کے سامنے حسام الحرمین کی عبارت پیش کی تھی، ارے حسام الحرمین سے تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ جس کے تعلق سے میں نے یہ کہا تھا۔ حسام الحرمین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیوں نہیں تعلق ہے؟ تم وہ کون ہو؟ جھوٹی کتاب ہے، وہ تمہارے نزدیک جو ہے کتاب تمہارے اللہ کہنے سے جھوٹی نہیں ہو جائے گی نا؟ تمہارے کہنے سے جھوٹی نہیں ہو جائے ہر گی؟ فرض سے اہم اس فرض ہے۔ کو تمہارے کہنے سے وہ حسام الحرمین آخر ہے کیا؟ پہلے یہ بتاؤ وہی میں بتا رہا ہوں، ایک کیا جھوٹی ہے ہے، حسام ایک الحرمین؟ جھوٹی کتاب ہے۔ جھوٹی کتاب ہے؟ جی ہاں، کس نے کہا؟ جی میں ثابت کر رہا ہوں۔ ارے تمہارے ثابت کرنے سے تھوڑی ہو جائے گا۔ تو میں عبارت پڑھتا ہوں، آپ یہ اس کی دلیل علماء، دے دیں مجھے۔ اچھا سنو 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 سنو، میں تم کہہ کیا رہا ہوں ثابت کرو کہ گے؟ فاضل بریلوی تمہارے کسی عالم کو لاؤ، تمہارے کسی بڑے کو لے کر آؤ۔ ارے تو جاہل ایک نمبر کو، اور تمہارے تجلی دیوبند میں سنو سنو، تجلی دیوبند میں تمہارے اکابر نے خود لکھا ہوا ہے، وہاں کیوں جو بھاگ مسلک اعلیٰ حضرت کے جو علماء ہیں، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو علماء، سنو یار، پہلے تم بھی سنو میری بات۔ جو علامہ گنگوئی رحمہ اللہ کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کی ہے، اس کا ثبوت تمہارے کیا ہے؟ کہنے سے جھوٹی نہیں ہو جائے گی وہ عبارت کہاں ہے؟ ہمارے کس ارے تمہارے اکابر کی کہنے سے کتاب میں جھوٹی نہیں ہو وہ جائے گی نا؟ عبارت درج ہے؟ مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے وہ بات کہاں لکھی ہے؟ اس کا مجھے حوالہ دیجئے، جو آپ کے مجدد نے حسام الحرمین میں کہا ہے۔ کون سی بات وہ پڑھ کر سناؤ پہلے۔ قد رأیتها بخطه وخاتمه بعینی۔ ہلو جی ہلو، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ سنیں، ہلو ہلو نہیں کریں، بھاگنے کے کیا بہانے پڑھ مت کر سنا رہے بنائیے۔ ہو؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جو بات آپ کے مجدد صاحب نے لکھی ہے، علامہ اردو گنگوئی ترجمہ میں رحمہ اللہ، ہے۔ خاموش رہو۔ ایک منٹ، کون سے صفحے پہ پڑھ رہے ہو؟ خاموش، تیرے پاس بھیج دیا تھا میں تم نے، صفحہ نمبر بتاؤ میں نے پہلے، تیرے پاس بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر بتاؤ، تیرے پاس بھیج دیا تھا تو بھاگ گیا تھا۔ صفحہ نمبر بتاؤ، اب صفحہ نمبر ادھر بتاؤ، کی لایانی قسم کی باتیں نہیں صفحہ نمبر بتاؤ، صفحہ مجھے نمبر۔ سب بتا دیا تھا۔ ارے بہت سارا اسکین بھیجا تم نے، کون سے کچھ صفحے نہیں پہ پڑھ بھیجا، رہے ہو؟ صرف 3 بھیجے تھے۔ ہاں تو کون سے پہ پڑھ رہے ہو؟ جھوٹ کون بولا، سے میں پڑھ 3 رہے ہی ہو؟ بھیجے ہیں میں نے، ارے تینوں کے یار، تو متعلق کون سے کچھ صفحے پر پڑھ رہے ہو وہ بتاؤ نا۔ پہلے میں پڑھ رہے ہو، دوسرے میں پڑھ رہے ہو، تیسرے میں پڑھ رہے ہو، کس میں پڑھ رہے ہو؟ پہلا جو صفحہ ہے وہاں سے عبارت شروع ہو رہی ہے ارے اور صفحہ دوسرے نمبر صفحے تک جا بتاؤ۔ رہی ہے۔ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، اس میں تو صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے، خاموش رہے آپ۔ کون سا صفحہ نمبر؟ تو صفحہ نمبر بتاؤ۔ یہ جو آپ کے مجدد صاحب نے، ارے یار صفحہ نمبر بتاؤ، اس میں وہ عبارت ہی نہیں ہے، صفحہ نمبر بتاؤ۔ عبارت نہیں ہے؟ نہیں، حلف اٹھا، صفحہ نمبر بتاؤ۔ حلف اٹھا، ارے صفحہ نمبر بتاؤ، حلف اٹھا، تو کہہ رہا ہے کہ صفحہ عبارت نمبر نہیں، بتاؤ۔ حلف اٹھا۔ تو صفحہ نمبر بتانے میں تمہاری نانی یاد آ رہی ہے؟ میں نے جو حوالے تیرے پاس تم حوالے دیے، لیکن جب تم پوری کتاب دے دو گے مجھے تو پتہ نہیں کہاں سے تم پڑھ رہے ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہاں سے پڑھ۔ پوری کتاب کون سی بات؟ 2 صفحہ ہے، 2 صفحے میں کم سے کم 44 یہ ہے لائن ہے، 44 میں سے کہاں ہم ڈھونڈیں گے؟ ارے بے کم سے کم وقوف، صفحہ نمبر بتاؤ۔ صفحہ نمبر تجھے نہیں پتا ہے؟ نہیں، صفحہ نمبر تو اوپر لکھا ہوتا ہے، نہیں ارے تو پتا ہے؟ صفحہ نمبر لکھا تو ہوا ہے، لیکن کون سے صفحے پہ پڑھ رہے ہو وہ بتاؤ۔ ارے کون سے صفحے پہ؟
पहले सफ़े के नीचे की लाइन से पढ़ रहा हूँ। पहला सफा कौन? पहला सफा सफा नंबर 81 या 82 या 83 84 85 किस पे? अरे 85 86 तो मैंने भेजा ही नहीं। तो लेकिन बता ना 81 पे या 82 पे या 80 पे किस पे पढ़ रहा है? 81 82 भेजा है ना आपको? हाँ तो किस पे है? 81 82 भेजा है ना? हाँ तो 81 82 पे कौन से पे पढ़ रहे हो? हाँ 81 जो सफ़हा भेजा है वहाँ से जो है आखिर की लाइन में पढ़ रहा हूँ, सुनिए। पूरा पढ़ो, ऊपर से नीचे सियाको सबाक मत बिगाड़ो। हाँ? ऊपर से तू पढ़ना, ठीक है? ऊपर से तू पढ़। जो अल्लामा गंगोई दावा तेरा है कि गलत आला जो हजरत ने बात इल्जाम मंसूब लगाया तो पूरी इबारत पढ़। अरे जो बात मंसूब की वही ये बात मैं पेश तीसरा कर रहा हूँ फिरका ना। वहाबिया कज़ाबिया देखिए, ये ये सब पढ़। सुन नहीं रशीद रहा। अहमद ये सुन गंगोई नहीं यहाँ रहा। से शुरू कर। सामीन वो तो उसने बकवास की है। सामीन नहीं यहाँ से वहाँ पढ़। पर उसने बकवास की है, उस पर अरे तो हमारा पूरा कोई अरे तो लेना बकवास देना का है। ही तो रद्द करने तू आया है। बकवास का तेरे रद्द नहीं करने आया। बकवास उस किया पर हुआ है तो उसने बकवास का ही रद्द की है। करने वाला है तो बकवास को छोड़ क्यों रहा है? उसने भड़ास अपनी निकाली है, गालियाँ दी अरे हैं। पहले यहाँ पर पढ़ो। पहले ऊपर तेरे मुजद्दिद ने गालियाँ दी हैं, उस पर पहले मैं पूछ रहा हूँ ऊपर से पढ़ो। मैं इबारत पूरी पढ़ो। मैं वो चीज बयान कर रहा इबारत हूँ आधी जो इबारत बात पेश तेरे करोगे। मुजद्दिद ने अल्लामा इसमें क्या गलत लिखा हुआ? अल्लाह की तरफ मंसूब की है, वो बात क्या मैं पेश कर मंसूब रहा हूँ। किया वो पढ़ो। वो बात ये है क़द रअयतुहा बिख़त्तिही व तर्जुमे में पढ़ो। तर्जुमे में क्या? तर्जुमा किया हुआ है, अरबी मत पढ़ो अरबी ताकि पढ़ूंगा। अवाम भी समझ में आए, अवाम के समझ में आ अरबी भी जाएगा। पढ़ूंगा, उर्दू भी पढ़ूंगा। हाँ उर्दू खामोश पढ़ो रहो। ऊपर से। खामोश रहो। अरबी भी पढ़ूंगा, उर्दू भी पढ़ूंगा, खामोश रहो। हाँ आपके अरबी पढ़ो, मुजद्दिद उर्दू पढ़ो ऊपर खामोश से। रहे। अरे आपके उर्दू मुजद्दिद- पढ़ो ऊपर से। क्या पढ़ ही तो रहा हूँ? ऊपर से पढ़ो, ऊपर से। 81 की आखिर की लाइन से मैं शुरू आखिर कर की रहा लाइन हूँ। नहीं, ऊपर से आखिर ऊपर- तक पढ़ो। ऊपर तेरे मुजद्दिद ने भड़ास निकाली है। अरे भड़ास निकालिए तो भड़ास क्या है वो पढ़ो, अवाम समझ जाएगी और ज्यादा तुम्हारी देवबंदियत को कबूल करेगी। चलो पढ़ो। वो तू बता देना। मैं क्यों बताऊं? हम उस बात मैं पर क्यों? बात तुम्हारे करने ही के मुंह लिए से हो जाए ना यही पर हम क्लियर। उस बात पर बात करने देखो के ये लिए भाग आए रहा हैं है। जो ये बात मालूम है अल्लामा गंगोई रहमहुल्लाह अच्छा की सुनो तरफ सुनो उसने सुनो मंसूब की तुम्हारे है और मौलवी ने जिस बात पर उसने सुनो यार, तकफीर की है, वो सुनो, जिस सुनो, बात सुनो, पर सुनो। जिस बात को अरे लेकर सुनो, उसने झूठ कुफ्र मत का बोलो, फतवा इधर उधर का दिया मत है, बोलो, उस जो मैं बात बोल को मैं सुनो। पेश कर रहा हूँ। तामीन अब वो तू बात तकरीर ये तुझे है करना तो अपना ऑडियो बना ले, जब तू मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। अब देखो ये तकरीर तू बना ले तू अपना। अब देखो जो मैं पूछ रहा हूँ वो नहीं बताएगा। अब इसमें मैं वजाहत का भूल ही इबारत पढ़ दूंगा, मैं इबारत भी दिखा दूंगा और जो इसके मौलवी ने गुस्ताखी की है वो भी दिखा दूंगा। इस ऑडियो में एडिट कर दूंगा मैं आगे से, क्योंकि ये मेरी बात सुन नहीं रहा, मैं इससे क्या बात करूं? जाहिल इंसान है ये ये देखिए सामिईन, अली ख़ान ने फ़ोन काट दिया है। इसके मुजद्दिद ने जो अल्लामा गंगोही रहमहुल्लाह की जानिब एक झूठी बात मंसूब की, एक झूठा फतवा मंसूब किया। इस पर ये किस तरह बात करने से आजिज़ व क़ासिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इबारत पढ़ रहा था लेकिन ये इबारत सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसको मालूम है कि इस झूठ का इसके पास कोई जवाब नहीं, और इसके पास ही नहीं बल्कि किसी रज़ा खन्नासी के अंदर इसका जवाब देने की हिम्मत व जुरात है ही नहीं, क्योंकि अहमद रज़ा ख़ान ने वो झूठ बोला है, वो कज़्ज़ाबियत की है जिसका सबूत आज तक कोई रज़ा खन्नासी पेश नहीं कर सका। सामिईन ये भागने के लिए, राह फ़रार इख्तियार करने के लिए ये कहता रहा कि ऊपर से पढ़ो और पूरा सफ़हा पढ़ो, लेकिन सामिईन मैंने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऊपर जो तू पढ़ने की बात कर रहा है वहाँ पर तेरे मुजद्दिद ने सिर्फ़ गालियाँ दी हैं अल्लामा गंगोई रहमहुल्लाह को और जो है अपने दिल की भड़ास निकाली है, लेकिन जो फतवा मंसूब किया है अल्लामा गंगोही रहमहुल्लाह की जानिब वो सफ़हा नंबर 81 के नीचे से शुरू हो रहा है। वो मैं इबारत पढ़ ही रहा था सामिईन की, ये जो है फ़ोन काट कर फ़रार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी रज़ा खन्नासी के पास इस झूठ का सबूत नहीं है। ये हुसामुल हरमैन एक झूठी किताब है और अहमद रज़ा बहुत बड़ा कज़्ज़ाब आदमी था।